Yes, welcome back to our channel. So this is lecture 3 about operators. Okay. So there are arithmetic operators, relational operators, equality operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, ternary operators, identity operators and membership operators. Okay. These things we will see in Google Colab. Okay, so these are operators. What are operators and everything? We will see. So, operators in Python. What is operator? See, operator is a symbol. Okay, symbol that performs certain operation. Okay, ఏదైనా ఒక symbol some operation చేస్తుంది on some variables. Okay, so the operators available in Python are arithmetic operators, which are symbol. This symbol is for addition. ఓకే మనకు తెలిసింది కామన్గా తెలిసిన వాల్యూ ఏంటంటే ప్లస్ సింబల్ ఈజ్ ఫర్ ఎడిషన్ అండ్ మైనస్ ఫర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ దిస్ ఈస్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ సబ్స్ట్రాక్షన్ దిస్ ఈస్ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ డివిజన్ okay the symbol and this is modulo division we call it is modulus division and this we call it as floor division okay this thing and two stars are there. Two stars means it is power. Okay, so these are arithmetic operators. Okay, these things. And next is relational operators. Relational operators ante ikkada greater than or equal, okay, less than and less than or equal. Okay, these are relational operators. In comparison purpose కోసం మనం ఇవి యూజ్ చేస్తాం. Okay, and remember that these operators are not available. Okay, greater than or equal is available, equal and greater than, these are not valid operators. Okay, these are not valid. Less than or equal, greater than or equal, we should represent like this. Okay, so valid కాదు. And next is equality operators. సో ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్ ఒక నెంబర్ సేమ్ ఉన్నాయా లేవా, డబుల్ ఈక్వల్ కంపారిజన్కి, డబుల్ ఈక్వల్. సింగిల్ ఈక్వల్ ఉంటే అసైనింగ్. ఓకే, డబుల్ ఈక్వల్ ఉంటే కంపారిజన్ చేస్తుంది, ఈక్వాలిటీ అనేది చెక్ చేస్తుంది. అండ్ నాట్ ఈక్వల్, నాట్ ఈక్వల్ మీన్స్ దిస్ ఎక్స్క్లమేటరీ సైన్ అండ్ ఈక్వల్, దిస్ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అండ్ ఆర్ నాట్. Okay, so and or not, these are logical operators. And bitwise operators, this ampersand symbol represents a bitwise AND operation. Okay, bitwise AND operation. And next is this is bitwise OR operation. bitwise అంటే ఏంటి, ఓకే అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ చూద్దాం. అండ్ దిస్ ఈస్ బిట్వైజ్ XOR operation, and this is NOT operation. Okay, bitwise NOT. And next two less than symbols. Okay, these are bitwise left shift operation. Okay, and greater than, this is bitwise right shift.
Okay, these are nothing but bitwise operators. Next, assignment operators. See, assignment operators. Equal is assignment operator. Plus equal means, okay, if we say something a plus equal to b, okay, ఇది ఆపరేటర్ కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే a ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b అని మీనింగ్. దీని మీనింగ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు మీన్స్ a ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ఆపరెంట్ a, ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ b. ఎడిషన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఏలో స్టోర్ చేస్తుంది. దీని మీనింగ్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, and same as negative equal to, these are different assignment operators. Okay, and last is ternary operation. Ternary like if else condition. Okay, like condition ని బట్టి మనకి మా అవుట్పుట్ ని రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. This is ternary. And identity operators, is and is not. These two things are identity operators that is used for address comparison. Okay, and membership operators. Okay, membership, in and not in. These are membership to check some value. In and not in అనేవి membership operators for checking purpose. For example, if there is some, like let me take hello is a string. సో ఈ హలోలో మనకి ఈ లెటర్, ఒక ఈ క్యారెక్టర్ ఉందో లేదో చెక్ చేయడానికి ఇన్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి చెక్ చేస్తాం. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం ఈ స్ట్రింగ్లో ఈ అనే క్యారెక్టర్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాం. These are called membership operators. Okay, and coming back to arithmetic operators, let us take some a equal to 10 తీసుకున్నాం and b equal to 4 తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ సెమీకోలన్ పైథాన్లో సెమీకోలన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాను నేను, బట్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, విల్ టేక్ దట్, I will remove it. Not required. Take a equal to 10 and b equal to 4 ఇచ్చాం. ఓకే, సో వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ a అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్, b అనేది ఒక వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఈస్ సమ్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం ఆ వేరియబుల్స్ మీద. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకే, మనం సమ్ ప్లస్ అనే ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఆపరేటర్ ఎవర్ ఎడిషన్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో దేని మీద చేస్తున్నాం అంటే ఏ అండ్ బి మీద చేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో వీటిని ఏమంటామంటే ఆపరెంట్స్ అంటాం. ఏ అండ్ బిని ఆపరెంట్స్ అంటాం. అండ్ ఈ సింబల్ని, ప్లస్ సింబల్ని ఆపరేటర్ అంటాం. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్, ఆపరేటర్. ఆపరేషన్ అనేది వేటి మీద అయితే ఆపరేషన్ జరుగుతుందో వాటిని ఆపరెంట్స్ అంటాం, ఆ సింబల్ని ఆపరేటర్ అంటాం. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఓకే, నౌ సమ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ is ప్రింట్ ఫంక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఏ ప్లస్ బి అనేది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏదైనా కొటేషన్ మార్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఎనీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ కొటేషన్ మార్క్స్ ఏది ఉన్నా అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అవుట్పుట్లో మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కొటేషన్స్లో హెలో అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనకి అవుట్పుట్లో హెలో అనే వస్తుంది. ఓకే, సో సేమ్ యాజ్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి నేను ఎప్పుడైతే కొటేషన్స్లో ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు అని పెట్టానో ఇది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కామాతో సెపరేట్ చేస్తున్నా దాన్ని. అండ్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఏ ప్లస్ బి ఆపరేషన్ ఏం జరుగుతుందంటే ఏ ప్లస్ బి విచ్ ఇస్ 10 ప్లస్ 4. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 14. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఈ ఏ ప్లస్ బి ఆపరేషన్ జరిగి, ఓకే,
సో ప్రింట్ a ప్లస్ b అన్నప్పుడు ద రిజల్ట్ విల్ బి ప్రింటెడ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ a ప్లస్ b? 14 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, విత్ స్పేస్ సపరేషన్. ఇది ఎలా ప్రింట్ అవుతుందంటే, సో లెట్ us టేక్ దిస్ టోటల్ ప్రింట్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ టోటల్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తుందంటే a ప్లస్ b ఈక్వల్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది, సమ్ స్పేస్ అండ్ కామా. కామా ఈజ్ నాట్ ప్రింటెడ్. ఓకే, కామా అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. a ప్లస్ b రిజల్ట్ వాల్యూ, a ప్లస్ b వాల్యూ అంతా 14. సో ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది దిస్ ఫిఫ్త్ లైన్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ సిక్స్త్ లైన్? a మైనస్ b యాజ్ ఇట్ ఈస్, కొటేషన్లో ఉంది కాబట్టి కొటేషన్లో ఉన్నది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అవుతుంది, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. నెక్స్ట్ a minus b, what is the result of a minus b? 10 minus 4, how much it is? 6. And here a multiplication with b, అంటే that is a star b as it is print అవుతుంది, quotations లో ఉంది కాబట్టి, సింగిల్ కోట్స్ లో ఉంది కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ a times b, and that is a into b, that is 10 times 4 is 40. Okay, next this is the thing, division. a divided by b which is equal to, ఓకే, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఎయిత్ లైన్ చూడండి, ఇక్కడ ఎయిత్ లైన్ ఏ డివైడెడ్ బి అని ఇచ్చినప్పుడు, ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ మీన్స్ 10, 10/4. వాట్ ఈస్ 10/4? ఇట్ ఈస్ 2.5. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫ్లోర్ డివిజన్ యూజ్ చేస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద కోషంట్. ఓకే, కోషంట్ని ఇస్తుంది. దిస్ ఈస్ కోషంట్, నాట్ రిమైండర్. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ like this, 4 and 10. Okay, 4 to 8, it will go 2 and it will make point over here, it will be 10, and 2.5 it will be 20. Okay, so remainder is 0. Here the quotient is 2.5, the quotient is returned. Okay, మనకి రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే quotient రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే, what is the result? It is 2.5. Okay, then what about this modulo division? A quotations లో ఉంది, a as it is print అవుతుంది. And let me take let me erase these things. ఇక్కడ modulo division అనేది ఏం చేస్తుందంటే 10 modulo division 4 అన్నప్పుడు మనకి రిమైండర్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మనం స్లాష్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, స్లాష్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి కోషంట్ స్టోర్ అయింది, బట్ ఏ మాడ్యులో డివిజన్ బి అన్నప్పుడు 10 మాడ్యులో డివిజన్ 4, వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? లెట్ మీ టేక్ 4 హియర్. ఓకే, 10, 4 2s are 8. ఓకే, 4 2s are 8. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్? రిమైండర్ is 2. ఓకే, సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళట్లేదు కోషంట్ అనేది. రిమైండర్ ఏంటి? రిమైండర్ ఇస్ 2. సో 2 అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది మనకి. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫ్లోర్ డివిజన్? ఏ డబుల్ స్లాష్ బ్యాక్ స్లాష్ విత్ బి, అంటే 10 బ్యాక్ స్లాష్ 2 డబుల్ బ్యాక్ స్లాషెస్ విత్ 4. సో ఇదేం చేస్తుందంటే ఫ్లోర్ డివిజన్. ఫ్లోర్ డివిజన్ మనకి 10 డివిజన్ బై 4 ఎంత వచ్చింది మనకి? 2.5 వచ్చింది కదా. ఓకే, ఈ ఫ్లోర్ డివిజన్ ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ ఇంటీజర్ వాల్యూని మాత్రమే తీసుకుంటుంది, కోషంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 2.5 is the actual one, బట్ మనం డబుల్ స్లాష్ యూజ్ చేసినప్పుడు కోషంట్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఏ బ్యాక్ డబుల్ స్లాష్ బి ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఈస్ ఇంటీజర్ వాల్యూ. ఓకే, జస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఫ్లోర్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది.
Okay, it is 2. And next is power. A double star B, okay, which is equal to what is the meaning of this thing? uh, A double star means it is power. Okay, so what is the power is A value anta 10, 10 double star 4, which is equal to 10 power 4. Okay, which is nothing but 10,000, right? 10 power 4 means it is 10,000. So what it will return? It will return our 10,000 value. Okay, so let me run this code and we will see the results. Exactly what it was came, the same results are written. Okay, look at this. 14, 6, 40, 2.5. This is quotient. Okay, this is remainder, and this is also quotient but integer value. Okay, floor value. Let me take 2.1, 2.2, and 2.3, 2.4, 2.6, 2.7. Like this, it is there. Okay, so floor value ante, for example, if I give 2.3, okay, floor value, no, yeah, let me take 2.5 only. టూ పాయింట్ ఫోర్ 2.3 ఇప్పుడు 2.5 తీసుకుందాం. ఫ్లోర్ వాల్యూ అంటే 2.5కి బిలో ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏముందో, సో దట్ ఈస్ ద ఇంటీజర్ ఇస్ 2 అని తీసుకుంటుంది. సీల్ అన్నాం అనుకోండి, 2.5కి అబోవ్ ఇంటీజర్ వాల్యూ ఏముంటుంది? 3 ఉంటుంది. లైక్ 2.8 and it will go for 2.9 and 3. Okay, so 3 is the seal value and floor value is 2. Here it is 2.5, the floor value is 2. Okay, so that is the difference, seal key, floor key. Okay, so floor division is giving the value of that is inside this quotient, whatever the integer value is there, that is printing here. Okay, and A star star B ante ikkada A star star B means 10 power 4. Okay, this is meaning of 10 power 4. 10 power 4 means 10k, 10,000. Okay, these are all about arithmetic operators. Okay, and the next is relational operators. What these relational operators are doing? Comparison purpose. Okay, let's take A equal to 10 and B equal to 6. ఓకే, సో మనం ఏం చెప్పాము, ఈ ఒక ఫిఫ్త్ లైన్ ఏం చేస్తుంది? ఫిఫ్త్ లైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కొటేషన్స్లో ఏముందో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏ లెస్ దాన్ బి ఈక్వల్ టు అండ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ బి. ఓకే, ఇక్కడ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ బి ఈస్ ప్రింటింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కండిషన్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే, ఒకవేళ ఏ లెస్ దాన్ బి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఓకే ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి కంపారిజన్ చేసి కండిషన్ ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవుతే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ని ప్రింట్ చేస్తాయి మనకి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏ లెస్ దాన్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఏ లెస్ దాన్ బి ద రిజల్ట్ ఈస్ 10 less than 6.
కండిషన్ ఇస్ ఫెయిల్ 10 లెస్ దెన్ 6. 10 అనేది యాక్చువల్లీ ఆర్ కంటే చిన్నది వాల్యూనా కాదు కదా. 10 వాల్యూ ఆర్ కంటే చిన్నది కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్. a less than or equal to b. a less than or equal to b. It means 10 less than or equal to 6. 10 అనేది 10 వాల్యూ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 6 అంటే ఆర్ కంటే తక్కువ ఉన్నదా లేకపోతే ఆర్కి ఈక్వల్గా ఉన్నదా అని కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇది మనకి ఆర్కు ఈక్వల్ లేదు, 10 వాల్యూ అనేది 10 వాల్యూ అనేది ఆర్కి ఈక్వల్ 6కి ఈక్వల్ లేదు, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లెస్ దెన్ 6 వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రింట్స్ ద వాల్యూ ఈస్ ఫాల్స్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ 10? 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 6 మనకు తెలుసు. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. 10 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 6, సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ వాల్యూ. ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి. ఓకే, ఈ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్? ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 10 వాల్యూ, ఓకే, 10 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 10 కాదు. ఒకవేళ అయినా ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ వాల్యూ, లేదా ఈక్వల్ అయినా ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ వాల్యూ. మీనింగ్ అని 2 కండిషన్స్ చెక్ చేస్తుంది. గ్రేటర్ దెన్ అయినా పర్లేదు, లెస్ దెన్ అయినా పర్లేదు, సారీ గ్రేటర్ దెన్ అయినా పర్లేదు, ఈక్వల్ అయినా పర్లేదు, ఇక్కడ ఉండే వాల్యూ. ఓకే, అప్పుడు మనకి ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది, లేదంటే ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 6. ఎస్, 10 వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 6. ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే మనకి చాలు ఈ 2 కండిషన్లలో. ఓకే, గ్రేటర్ దెన్ ఉంది, ఈక్వల్ ఉంది, ఈ రెండిట్లో ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా మనకి ట్రూ వాల్యూ చూపిస్తుంది. సో 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 6 కాబట్టి మనకి ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రన్ దిస్ కోడ్. సో ఏం చేస్తుంది మనకి రన్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేషన్ ప్రకారం కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే ట్రూ, లేకపోతే ఫాల్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వాలిటీ ఆపరేటర్స్. ఓకే, we got this equality operators. What this equality operators? Let me take a equal to 10 and b equal to 6. Okay, don't worry about this semicolon. Semicolon ఉన్నా లేకపోయినా మనకి కమాండ్ అనేది కంప్లీట్ అయినట్టే. నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తే కమాండ్ కంప్లీట్ అయినట్టే ఇన్ పైథాన్. ఓకే, నౌ ప్రింట్ this is as it is print అవుతుంది string value. So a equal to b, what is it is doing is 10 equal to 6. ఓకే, 10 అనేది r కి ఈక్వల్ అయితే 10 వాల్యూ అనేది r కి ఈక్వల్ అయితే ట్రూ అని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో 10 వాల్యూ r కి ఈక్వల్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. Okay, and the next thing is a not equal to b, that is 10 is not equal to 6, right? 10 అనేది r కు ఈక్వల్ కాదు, this is true. Okay, so that is it will print true value. Okay, this is printing false value. కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఈక్వల్ అవ్వట్లేదు. this is not equal అని చెప్తున్నాం, as it is not equal కాబట్టి మనకి ట్రూ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, so run this code. What it is printed? A equal to b, no, so it is printing false. A not equal to b, yes, 10 అనేది r కి ఈక్వల్ కాదు కాబట్టి ట్రూ. Okay, and the next thing is logical operators. What is this logical operators? Okay, ఇక్కడ print 5 less than 6 and 6 less than 6. Okay,
5 less than 6 and 6 less than 6. ఇక్కడ ఇక్కడ మనం రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ రెండు కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను 5 less than 6, ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆపరేషన్. 6 less than 6, ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆపరేటర్లో 5 less than 6 ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతే. ఓకే, 5 less than 6 condition is satisfied, then it will print true, relational operator. And okay, and అలాగే ఉంచుదాం. And 6 less than 6, what is this 6 less than 6? 6 అనేది less than 6, so it is not less than 6 and it is not greater than 6, and there is no equality sign here, so it will print false. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాజికల్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్, సారీ, దిస్ లాజికల్ ఆపరేటర్ బిట్వీన్ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఆపరేషన్. నా ఈ ఎండ్ ఆపరేషన్ అనేది ట్రూకి అండ్ ఫాల్స్కి మధ్య ఉంది. సో ఫస్ట్ ఎండ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే, ఈ ఎండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ ఆపరేషన్, దానికి ముందు ఏది ఉందో అది, ఇది ఫాల్సా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటుంది ఫస్ట్ వాల్యూ. ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ వాల్యూ ఫాల్స్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రూ వాల్యూ అయితే నెక్స్ట్ వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫాల్స్ని చెక్ చేస్తుంది నెక్స్ట్. ఇది ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ కాదు అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ట్రూ కండిషన్, అప్పుడు ఈ వాల్యూని చెక్ చేసి ఇది ఏ వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ దిస్ between. Let me take some truth table. Okay, let me take A and B. Okay, and the operation between A and B. Okay, so let me take true, false. Let me take, my god, true, true, false, 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 true. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆపరేషన్ ఎండ్ ఆపరేషన్ ఏ అండ్ బి బోత్ ట్రూ ఉంటే ట్రూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. ఏ ఆపరేషను బి ఆపరేషను రెండు కూడా ట్రూ వాల్యూ అయితే మనకి రిటర్న్ రిజల్ట్ ఏ అండ్ బి బిట్వీన్ ద ఆపరేషన్ ఈజ్ రిజల్ట్ అనేది ట్రూ ప్రింట్ చేస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇది ఒకటి ట్రూ అయ్యి ఇది ఒకటి ఫాల్స్ అయిందంటే అవుట్పుట్ ఈజ్ ఫాల్స్. రెండు ఫాల్స్ అయినా అవుట్పుట్ ఈజ్ ఫాల్స్. ఓకే, రెండు లేదా ఒకటి ఫాల్స్ ఒకటి ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ a truth table for AND operation. Okay, this is AND operation. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి 5 less than 6 ఈ కండిషన్ అనేది ట్రూ, అండ్ 6 less than 6 దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ కండిషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ ఎక్కడ ఉంది, మనకి ఇక్కడ ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద లైన్, ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్. అవుట్పుట్ ఏం రిజల్ట్ చేస్తుంది అంటే బిట్వీన్ ద ఆపరేషన్ మనకి ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎండ్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద నోట్స్ ఫర్ దిస్. అండ్ వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ మన రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి ఎండ్ ఆపరేషన్ అనేది మనం బిట్వీన్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ మనం చూస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అండ్ 6 ఉంది. ఎండ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ 3 అండ్ 6.
సో ఇదేం రిజల్ట్ చేస్తుంది? బిట్వీన్ టూ ఇంటీజర్స్ చేస్తున్నాను నేను, 3 and 6. ఓకే, సో నేను ఎప్పుడైతే ఇంటీజర్స్లో ఇది కూడా ట్రూ వాల్యూనే, 6 అనేది కూడా ట్రూ. ఓకే, ఇన్ పైథాన్ 0 ఒకటే ఫాల్స్. ఓకే, 0 మాత్రమే ఫాల్స్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. మిగిలిన ఏ ఇంటీజర్ అయినా ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఇట్ యాజ్ ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూ 3 and 6 ఆర్ టూ ఇంటీజర్స్, ట్రూ అండ్ ట్రూ. ఓకే, ఇక్కడ ట్రూ and true, the value is printing true. This is relational operation, AND operator between true and false. But ikkada AND operation between integers, okay, 3 and 6, ikkada em print avutundi? It is true print avutunda? It will not print true. True అనేది ప్రింట్ చేయదు 3కి 6కి మధ్యలో. ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది, 3 వాల్యూని. ఓకే, ఇది ట్రూ అయిందనుకో, ఇది ట్రూ అయితే 6 వాల్యూని చెక్ చేస్తుంది, ఫాల్స్ అవ్వే ఛాన్స్ ఉందా లేదా అని. ఒకవేళ 6 వాల్యూ ఫాల్స్ అయితే అదే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, అది ఫాల్స్ అవ్వకపోయినా నెక్స్ట్ ట్రూ అయితే అదే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాం. ఇది ట్రూ, ఫస్ట్ ఎండ్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఫాల్స్ ఆపరేషన్ని చెక్ చేయాలి యాక్చువల్లీ. బట్ ఇది ట్రూ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏంటో చూస్తుంది, అంటే మల్టిప్లికేషన్ జస్ట్. ఓకే, సో ఫాల్స్ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, లెట్ మీ డూ. సో ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ట్రూ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫాల్స్. ఇదేం ప్రింట్ అవుతుంది? ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 5 less than 6 and 6 less than 6. Okay, so 5 less than 6 and 6 less than 6. 5 less than 6 it is true value and 6 less than 6 it is false value. Okay, ఇదేం ప్రింట్ చేస్తుంది అంటే ఇది మనకి ట్రూ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, let us take this truth table A and B, A or B. Okay, then we take false, false, true, false, false, true or true, true. Okay, so ఇదేం చేస్తుందంటే the truth table is like this. ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ ఏ అండ్ బి ఆపరెంట్స్ రెండు కూడా ఫాల్స్ అయినప్పుడే ఫాల్స్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ ట్రూ ఫాల్స్, ఫాల్స్ ట్రూ, ట్రూ ట్రూ కండిషన్స్లో ట్రూనే ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి? టీ ఆర్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద ఫాల్స్ 6 less than 6. టీ అండ్ ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది? మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ యాజ్ అవుట్పుట్. దిస్ ఈస్ ఆర్ ట్రూత్ టేబుల్. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్ థింగ్. And what about this not operation? 5 less than 6. 5 less than 6, yes, it is true value. And 6 less than 6, it is false value. Okay, ఇక్కడ 2 ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. నాట్ ఆపరేషన్ ఉంది, ఎండ్ ఆపరేషన్ ఉంది. ట్రూ అండ్ ఎఫ్, టీ అండ్ ఎఫ్ ఏమైతుంది మనకి? టీ అండ్ ఎఫ్ ఇక్కడ ఏమైంది? ఫాల్స్ అయింది. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ కండిషన్. And we are applying not to this false condition. Okay, let us take not operation A and not of A. Okay, ఇక్కడ ఇది ట్రూ అనుకోండి, నాట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఏ అనేది ఫాల్స్ అనుకోండి, నాట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నాట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? ట్రూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, let us see, run the code, actual run. Now see what it was printed. First thing is false. Yes, true or f, it is true.
yes, and print not of f. Okay, this operation not of f means it is true, not of f means false. Okay, okay, one thing, this is in between true and false చూసాం కదా. Okay, now now we will see something different. Let me take some code. Okay, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంటీజర్స్ వాల్యూ, ఓకే, ప్రింట్ 3 and 6. Okay, print 3 or 6, print not of integer 3, and print 0, okay, 0 and integer 3, print, my God, what is this, print 3 and 0. Let me cut this. Print 0 or, let me take 0 or 3, 3 operations. Okay, now 3 or 0, and take this also, print not of 0. Okay, now నేను ఇక్కడ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ తీసుకోవట్లేదు, బట్ లెట్ మీ టేక్, నేను ఏ అండ్ బి వాల్యూస్ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూగా తీసుకోవట్లేదు, ఇక్కడ ఇంటీజర్స్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. నౌ రన్ దిస్ కోడ్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్, look at this, look at this. Okay, wait, yes, now 3 and 6. ఓకే, 3 and 6 ఏం చేస్తుంది, 6 వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, 6 వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ప్రింట్ అయింది. 3కి అండ్ 6 ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఇన్ బిట్వీన్ 3 and 6, సో ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ 3ని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ 3 అనేది ఫాల్స్ అయితే, ఓకే, 3 అనేది ఫాల్స్ అయితే మనకి ఫాల్స్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, అంటే 3 అనేది ఫాల్స్ అయితే మనకి 3ని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, లేదనుకోండి 3 అనేది ట్రూ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఏది ఉందో ఆ ఆపరెంట్ని చెక్ చేస్తుంది దీన్ని. ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయినా, ఓకే, ఇది ఫాల్స్ అయినా లేదా ట్రూ అయినా ఈ వాల్యూని మాత్రమే ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఎండ్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ చెక్స్ ఫస్ట్ ఆపరెండ్, ఓకే, ఫస్ట్ ఆపరెండ్ యాజ్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ లా చెక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయితే ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, లేదనుకోండి ఎల్స్, ఓకే, ఎల్స్ ఏం చేస్తుందంటే నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఆపరెండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మనకి 3 అనేది ట్రూ. ఓకే, ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ని ప్రింట్ చేస్తుంది, లేకపోతే సెకండ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. సో 6 ప్రింట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆపరెండ్ యాజ్ డిఫాల్ట్ ఫాల్స్. ఒకవేళ ఫస్ట్ ఆపరెండ్ ఫాల్స్ అయితే ఆ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ ఏమైంది, పైన ఒక ఫస్ట్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏది ఉందో ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్, ఇక్కడ ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్ వాల్యూని డైరెక్ట్గా ప్రింట్ చేస్తుంది, అంటే ఫస్ట్ వాల్యూని చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్
then that value will be printed, otherwise second value will be printed. Okay, let me take end operation గురించి మీరు ఇలా రాసుకోండి నోట్ డౌన్. if if first operand is false, well first operand false అయితే print false అంటే what is the first operand, print first operand. ఓకే, ఎల్స్ ఏంటి, లేకపోతే ఏమండి ఫాల్స్ కాదు, లేకపోతే ఏంటి అంటే ప్రింట్ ద సెకండ్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వాల్యూ? Okay, so next what about this? What about this? This is the fourth line. ఇక్కడ ట్రూ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వాల్యూ చెక్ చేసుకుంటుంది, అది ఏది ఉంటే అదే ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, this is about end. So what about R case? 3 or 6, this is fifth line. Okay, fifth line లో 3 or 6 అన్నప్పుడు first it will check for the value of true. ఓకే, ఓకే మన R గురించి ఇలా రాసుకోండి. ఓకే, if first value, okay, if first value is true, అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే print what is the first operand, first value. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఎల్స్ ఏం చేస్తాం, ఎల్స్ ప్రింట్ వాట్ ఈస్ దిస్ సెకండ్ ఆపరెంట్, సెకండ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద వాల్యూ is true or false. The value is true, then it will print true value. Okay, it is printed 3. It will not check for the other thing, and the next value check చేసుకోదు ఇక. ఓకే, ఒకవేళ 0 ఫాల్స్ అయింది, ఇది ఎప్పుడైతే ఫాల్స్ అవుతుందో అప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎల్స్ కేస్ ఏంటి, ట్రూ కాదు ఫాల్స్ అయింది. ఎల్స్ అంటే ఏంటి, ట్రూ బదులు ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే ఏంటి, ఫాల్స్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ వాల్యూ ఫాల్స్, సో సెకండ్ వాల్యూ ఏది ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ కేస్, ప్రింట్ 3 or 0, ఫస్ట్ వాల్యూ ట్రూ అయిందా, నెక్స్ట్ దాన్నే రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, లిజన్ సెకండ్ టైం, గో టు ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్, మీకు అర్థం కాకపోతే కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళి వినండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ అబౌట్ దిస్ నాట్ ఆపరేషన్. ఇక్కడ నాట్ ఆఫ్ 3, ఇక్కడ పైథాన్లో జీరోని మనం ఫాల్స్ అంటాం. ఓకే, ఎనీ ఇంటీజర్ బిట్వీన్ -infinity to +infinity, any integer, okay, any integer, it is true value. -infinity to +infinity between, instead of 0, okay, except 0, remaining all are true values in Python. Okay, so what do you mean of not of 3? So not of 3 అంటే ఇక్కడ 3 అనేది actually true value. So not of true means it is print the false value, right? Okay, it will print false. Okay, not of 0 means it is false. Okay, but what about not of false? Not of false means it will print true. So these things are printed here. Okay, so this is what operations, these are logical operations. Okay, and or not. What is about this bitwise operations? Okay, so bitwise operations అంటే ఇక్కడ this is AND operation. If both the bits are 1, then 1, otherwise 0.
Okay, this is bitwise AND operation. For example, let me take a truth table for this AND operation. Okay, this AND operation. Let me take A and B. Okay, and the operation between A and B, the results. If both bits are 1, then 1, otherwise 0. Means let me take 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. Bits, ఇక్కడ బిట్స్ అంటాం వీటిని 0 and 1s మాత్రమే ఉంటాయి. No integers 2, 3, 4, 5 ఇలా ఉండవు. They are not. Bits అన్నప్పుడు only zeros and ones. This is binary language. Okay. So ఇక్కడ bits, if both bits are 1, then 1, otherwise 0. ఇక్కడ both bits A and B are 1. Okay. So అప్పుడే 1 అవుతుంది. Otherwise it is 0. Okay. Note down this truth table for bitwise AND operation. Okay. This is about bitwise AND operation. Note down this. Pause the video and note down this table. Next is OR operation. Okay. If both the bits are 0, then 0. Otherwise it is 1. What do you mean that one? Let me take A and B. A or B. This is the operation. A or B. This is not slash. Okay, this is a vertical line. Okay, A or B. Now 0, 0. If my bit is 0, 1 and 1, 0 and 1, 1. These are the possible things. Okay, now ఏమంటుందో OR operation. If both bits are 0, then 0, otherwise 1. Both bits are 0. A is 0, B is 0, then it is 0. Otherwise it is 1, means everything it is 1. Okay, so this is the truth table for bitwise OR operation. Note down this. Pause the video and note down this. Okay, and next is XOR operation. Then XOR operation antam. If both the bits are different, then 1, otherwise it is 0. What do you mean this? A, B and A XOR B. So this is XOR. We call this symbol as XOR. This symbol as AND operation. Bitwise AND. This is bitwise OR, and this is for XOR operation. Okay, so what is telling that both bits are different, then 1, otherwise 0. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Both bits are different. Ekkada 0 and 1. This is different. Then it is 1. 1, 0. This is different. So it is 1. Okay. Otherwise it is 0. Okay. వీటి గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వీటిని. If both bits are different, then only it is 1. 1 and 0, different bits. Bits are same unte the value is 0. This is XOR operation. Note down this as truth table for XOR operation. Okay, and next it is not bitwise complement. Okay, let me take A and the NOT operation with A. Okay, 0 and 1. Okay, 0 unte 1 అని ప్రింట్ అవుతుంది, 1 ఉంటే 0. This is complement. Okay, opposite. 0 unte 1 print అవ్వాలి, 1 unte 0 result. So this is bitwise NOT operation. Okay, note down this truth table. Okay, now we will go for the problem. Print 5 bitwise AND with 10. 5 bitwise AND with 10. Okay, this is thing. So ఇక్కడ AND operation అనేది మనకి zeros and ones కి మధ్య మాత్రమే AND operation అనేది జరుగుతుంది. So it is 5 and it is 10. So how do you convert this thing to zeros and ones? This is decimal values. Okay, if 5 and 10 అనేవి decimal values, బట్ మనం ట్రూత్ టేబుల్స్లో ఏం చూస్తాం, మనం జీరోస్ అండ్ వన్స్కి మధ్య మాత్రమే మనం బిట్వైజ్ ఎండ్ కానీ లేదా ఆర్ కానీ చూసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 5 బిట్వైజ్ ఎండ్ విత్ 10 అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే
this, let me take write down this also. Okay, this is decimal to binary, decimal to binary, 5 value to some binary ki convert cheyali, which is I don't know. Okay, now how to convert that decimal value to binary value? సో ఇక్కడ బై అంటే ఏంటి 2. ఓకే, ఇక్కడ బైనరీ అంటే 2. సో 2 మీన్స్ ఓన్లీ 2 బిట్స్ ఆర్ యూజ్డ్, 0, 1. ఈ 2 బిట్స్ యూజ్ చేసి మనం 10 వాల్యూ 5 వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో కంప్యూటర్ విల్ డీకోడ్. కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ 5ని మనం ఏం చేస్తాం, కంప్యూటర్ అనేది మన లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకోదు. ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో మనం 5 ఇచ్చినప్పుడు అది జీరోస్ అండ్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. హౌ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో మనకు 5 అనేది కంప్యూటర్కి అర్థం కాదు, బట్ వెన్ వీ గివ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ బైనరీ, జీరోస్ అండ్ వన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఓకే దట్ పర్సన్ వాజ్ టైప్డ్ సమ్ 5 వాల్యూ అని కంప్యూటర్ అనేది అర్థం చేసుకుంటుంది. సో నౌ వీ విల్ కన్వర్ట్ దిస్ డెసిమల్ వాల్యూ టు బైనరీ. ఓకే, so that conversion is 5. Take 5, okay, and divide with the number 2. Okay, 2 2 is how much? It is 4. Okay, so subtract from that 5 నుంచి మనం వచ్చిన వాల్యూ 2 2 4 తీస్తే ఎంత 1. this is remainder. Okay, and the next is 2, and మళ్ళీ మనం 2 తోనే డివైడ్ చేయాలి. everything it will be divided with 2. 2 1 2, 2 1 2, the remainder is 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 5ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే కింద నుంచి పైకి రాసుకోవాలి. ఇలా 1 0 1, దిస్ ఈజ్ బైనరీ. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ 1 0 1 అని మనం ఎప్పుడైతే 5 ఇస్తామో కంప్యూటర్ అనేది 1 0 1స్కి కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, అంటే ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత అదేం చేస్తుందంటే ఓకే దిస్ పర్సన్ ఈజ్ టైప్డ్ 5 అని అర్థం చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ binary, that is what binary value of 5 is 1 0 and 1. Okay, so this is 3 bits, 1 2 3 bit. Okay, let me tell let me convert this thing. Let me convert the value. Okay, the value, what is the value for 10? 10 ని మనం బైనరీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో 2 5 2 2 5 10. So what is the value? Remainder is 0. Next divide with 2. 2 2 4, remainder is 1. Okay, next divide with 2. 2 1 2, remainder is 0. సో మనం కింద నుంచి పైకి రాసుకోవాలి. సో what is the value? 1 0 1 0. This is the binary for decimal value of 10. For decimal value 10, the binary value is 1 0 1 0, right? Now bitwise AND operation జరగాలి మనకి. Okay, so let me take here in Python. So these are 5 and 10 అనేవి 8-bit లొకేషన్ తీసుకుంటుంది. 8-bit location means let me take some memory location. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8. This is extra one. Okay, let me remove this. ఓకే, సో 5. ఓకే, ఫర్ 5 ఇది ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే మనకి ఏమొచ్చింది 1 0 1 1 0 1, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ జీరోస్. దిస్ 8-bit లొకేషన్ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ఓకే, రిమైనింగ్. నెక్స్ట్ అలాగే 10ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే 8-bit లొకేషన్ 1 3 4 5 6 7 and 8.
సో 101 మనకేమొచ్చింది 1 what is what happened 1 2 3 4 5 6 7 8 okay now 10 value for 10 ఇది ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే 1010 okay from the left hand side, sorry, from the right. Now remaining all are 0 at the leftmost position. ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఎండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, బిట్ వైజ్ ఎండ్ ఆపరేషన్ 5 and 10 దీనికి మధ్య. ఓకే సో దీనికి మధ్య ఎండ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. సో రిజల్ట్ ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? లెట్ మీ టేక్ లైక్ దిస్ 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now what is the end operation? Bitwise end operation. Okay, so you already noted that 0 0 0 1 and 1 0 1 1. So bitwise end operation in cheptundi, if both the bits are 1 then it is 1, otherwise 0. So if both the bits are 1 then it is 1, otherwise the values are 0. Okay, so now 1 and 0, comparing with 1 and 0, both the bits are 1 then it is 1, otherwise it is 0. 0 1 0 1 0 0 0 1 0. Okay, 0 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 0. So what it is written, the result is 0. This is binary. Okay, this is binary 0. Okay, so it will print the value as 0 for bitwise end operation. Okay, now let me write for this operation between OR. Okay, this is OR operation. OR means what? OR is what? This symbol. Okay, this symbol. 5 ki 10 ki madhya OR operation jarugutundi. What is OR operation is telling? If both bits are 0 then 0, otherwise it is 1. Both bits are 0 then it is 0, otherwise it is 1. So look at the truth table and solve this problem. Okay, so 5 1 0 let me erase these values inside. So what is the meaning of this thing? 1 0, if both the bits are 0 then only it is 0, otherwise it is 1. So what is 1 0? 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1. What about this 0 0 0 0 0 0 0 0? Okay, mana ee rules ni follow avutunnam. Okay, so what it will print now? It is 9th value. So 9th line em print chestundante 1 1 1 1 1. So 4 1s are there. Okay, so if 4 1s ni manam, it will print the value as 50, but it will print as f, this hexadecimal value f. So how it is converting one value to the 15? How you got this 15? 15 ఎలా వచ్చిందంటే from the position only. Okay, from the position it was came. Look at this. This is 2 power 0, and this is 2 power 1, this is 2 power 2, and this is 2 power 3. Okay, so what it will do here, it is when we are converting from binary to decimal. Okay, మనం ఈ బైనరీ వాల్యూని డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 1 times 2 power 3, 1 times 2 power 3 plus here it is there
1 times 2 power 2 బిట్ ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయిందో ఆ వాల్యూ అండ్ ఆ పొజిషన్ని మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఎడిషన్ చేస్తున్నాం. సో 1 times 2 power 1 and 1 times 2 power 0. So when you do this, this is 8 and this is 4 and this is 2 and this is 1. So what? 8 plus 4 is 12, 12 plus 12 is 14, 14 plus 1 is 15. So it will return the value as 15, but it will return as it is 15, or it will print as a hexadecimal value. F is in hexadecimal, otherwise it will print 5 value 15. Okay, don't worry about this case. Okay, so it will print 15. Okay, what about this XOR operation? Okay, let me clear this. Let me clear, and I will write here only. No, I will delete it. So what is this XOR operation, right? This one. So what is the value of here? బైనరీలో 5 ఎలా రాస్తున్నాం మనం? 0 0 0 0 0 1 0 1. అండ్ నెక్స్ట్ 10 వాల్యూని ఎలా రాస్తున్నాం? 0 0 0 0 and 1 0 1 0. So what this XOR operation is doing in between these two operations? Okay, so what this A and B and A XOR B, 0 0 0 1 1 0 1 1, between the two operations. Okay, so what is this operation? Both, if both bits are different, then 1, otherwise it is 0. Both bits are different, 0 1 1 1 0, different bits, otherwise it is 0. Both same bits are there, it is printing 0. So what you will get when you ఎప్పుడైతే మనం ఈ 5 కి 10 కి మధ్య what is this operation, XOR operation జరుగుతుందో, సో అప్పుడు మనం ఈ ట్రూత్ టేబుల్ బట్టి రిజల్ట్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ 1 XOR with 0, that is 1 XOR with 0, the value is 1. 0 XOR with 1, 0 is there, and XOR with 1. Okay, this is what value is 1. 1 XOR with 0, 1 XOR with 0, that is 1. 0 XOR with 1, 0 is XOR with 1, the value is 1. If it is 0 0, the values are 0. Okay, what this is also printing the value 15. Okay, so this is 0 as it is, there is no use of these things. Okay, so now it is 15. And what about this NOT operation, NOT of 10? Okay, clear this value. Okay, so NOT of 10. What is NOT of 10? What is the 10th కి మనకి బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఎలా రాస్తాం? 0 0 0 0 and 1 0 1 0. This is binary in binary line for 10, binary value for 10. Okay, now NOT operation జరుగుతుంది, bitwise NOT operation. Okay, let me take a value and bitwise NOT operation. 0 opposite 1. If a equal to 0, then opposite it is 1. If a equal to 1, then opposite is 0. Right, now the NOT operation for the 10. Okay, first 0, 0 ki opposite 1, 1 ki opposite 0, 0 ki opposite 1, 1 ki opposite 0. Okay, 0 ki opposite 1, 0 ki opposite 1, 0 ki opposite 1, 0 ki opposite 1. So in this digital binary language, this is 5, 0 1 0 1, this is 5, right? We know that for the binary 5 came వచ్చింది మనకి 1 0 1 వచ్చింది. Okay, so this 1 0 1 0 1 0 1 is, this is 5. So after that leftmost bits ఏమైనా ఉంటే, okay, this will take it as a negative sign. All are minus of all are ones ఉన్నాయనుకోండి, then it is a negative sign for 5. So what is the NOT operation for 10 is -5 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, so let me run the code actually.
So you got the result like this. No. So so this thing not operation అనేది 11 print అయింది. We will see about that 11 how it was printed. Okay, so this is yeah, we discussed about this value. OR operation is giving 15, XOR operation is also giving 15, but the NOT operation we saw it as giving minus 5 value, but it is showing minus 11 here. Okay, so why it is giving as minus 11? Okay, um, let me take again. The value is what is this binary language? 0 for 10, 0 0 0 and 1 0 1 0. This is the case. Okay, let me stop. Okay, uh, so this is the binary language for 10, right? సో మనం ఎప్పుడైతే నాట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామో జీరోస్ని వన్స్కి, వన్స్ని జీరోస్కి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ బిట్, ఓకే, దిస్ లాస్ట్ బిట్ ఎప్పుడైతే 1 ఉంటుందో ఇది నెగటివ్ సైన్. ఓకే, ద వాల్యూ ఇస్ నెగటివ్ వాల్యూ. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ నెగటివ్ వాల్యూ ఉంటుందో ఫస్ట్ మనం దీన్ని ఏం చేస్తామంటే కన్వర్ట్ ఇట్ టు డెసిమల్ వాల్యూ. మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ని డెసిమల్ వాల్యూకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో హౌ డు యూ కన్వర్ట్ దిస్ టు ఏ డెసిమల్ వాల్యూ? దిస్ ఈస్ 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6 and 2 power 7. So how do you convert these to decimal? Binary to decimal conversion. So 1 times 2 power 7, whatever the bit is there, 1 is present. Okay, plus 1 times 2 power 6, plus 1 times 2 power 3, plus 1 times 2 power 4, plus 0 times 2 power 3, plus 1 times 2 power 2, plus 0 times 2 power 1, plus 1 times 2 power 0. Okay, so when you do this, the value you will get 2 times 45. Sorry, 245 అనేది మనకి డెసిమల్ వాల్యూ వస్తుంది. How many bits are there actually? Okay, actually how many bits are there? 8 bits. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So 8 bits, ఒకవేళ all values are okay, if this all bits are 1, for example all are 1 అనుకోండి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే the value is the sum of this. Whenever we are converting this number to a decimal value, 2 power 8 means 256 వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో 8 bits కాబట్టి 2 power 8 means 256 is the maximum value. బిట్స్ అన్నీ కూడా 1 1 1 ఉంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ 256 వరకు వెళ్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ నాట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు వన్స్ ఉంటాయో లెఫ్ట్ మోస్ట్ పొజిషన్లో ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూ. సో ఆ వాల్యూని మనం రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ వచ్చిన డెసిమల్ వాల్యూ రిజల్ట్ని మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంది కదా 256, ఆల్ ఆర్ 1, వీ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ 256 నుంచి. ఓకే, ఆ వాల్యూని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఏదైతే మనం నాట్ ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చిన డెసిమల్ వాల్యూ. సో 6 minus 1 it is 1, 5 minus 4 it is 1 and 2 minus 2 it is 0. Okay, so the value is 11. Okay, this is not binary, decimal, so value is 11. So that is the 11 we are representing here.
with the negative sign because left most లో ఉన్న digit 1 ఉంది కాబట్టి this is negative value of -11. Okay, and the next is shift operators. What is this shift operation? Okay, so we know that 10 కి బైనరీ వాల్యూ ఏంటి? 10 కి బైనరీ వాల్యూ 0 0 0 0 and 101 కదా, and the value is okay 1 0 1 0, right? సో ఇక్కడ నేను ఈ వాల్యూ అంటే బైనరీని షిఫ్ట్ చేయడం నేను. ఓకే, 10 దిస్ 2 లెస్ దెన్ అంటే లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ బై 1 టైం. ఓకే, 1 టైం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయమని చెప్తున్నాను నేను. సో నేను చెప్తే 1 టైం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను అంటే నేను లెఫ్ట్ సైడ్ రావాలి ఇలా 1 టైం. సో లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఈ 0 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెమొరీ ఆఫ్ ద బిట్స్. ఓకే, సో ఇది అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది, మెమొరీకి అవుట్ సైడ్ వెళ్ళిపోయింది. వి డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ వాల్యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఈ లొకేషన్కి 0 వచ్చేస్తుంది, ఈ లొకేషన్కి 0 వస్తుంది, ఈ లొకేషన్కి 0 వస్తుంది, ఇక్కడికి 1 వచ్చింది, ఇక్కడికి 0 అండ్ ఇక్కడికి 1 అండ్ ఇక్కడికి 0. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ లొకేషన్? ఓకే, ఈ లొకేషన్లోకి ఏమొస్తుందంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి ఓకే, సో 0 అనేది అసలు బై డిఫాల్ట్. సో ఇదేంటి 0 0 0 1 0 1 0 0. How do you convert this value, binary value, to decimal value? Okay, this is 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4 and 2 power 5, 2 power 6, 2 power 7. So 0 into something means it is 0, right? So మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఓన్లీ ప్రజెంట్ అయిన వాల్యూని మాత్రమే తీసుకున్నాం. 1 into 2 power 2, remaining 0 into something is 0, right? 16 plus 2 power 2 is 4, the value is 20. ఓకే, 10 అనే వాల్యూని ఒకసారి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తే మనకి ఏమైతుంది, 1 టైం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు డబుల్ ద నెంబర్ వచ్చింది. రిమెంబర్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, 10 లెస్ దెన్ n టైమ్స్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నానంటే ఇట్ ఈస్ 10 టైమ్స్ 2 power n. Okay, this value will satisfy directly. This is the concept what is behind it is doing. Okay, that is in the binary. But మనం ఇలా కూడా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు, 10 into 2 power n left shift operation. Okay, this is like formula, but what operation is going is this is the thing, memory location and zeros and ones. Okay, 10 into 2 power 1, 10 into 2 power 1 time shift చేస్తున్నాను కాబట్టి the value is 20. Okay, if you want to change the value, okay, I will change. ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 3 టైమ్స్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, now run this code. 80, it is given the value of 80. 80 ఎలా వచ్చిందంటే 3 టైమ్స్ షిఫ్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది. ఓకే, దిస్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ ఈ రిజల్ట్ని అగైన్ 2 టైమ్స్ షిఫ్ట్ చేయాలి. ఒకసారి షిఫ్ట్ చేసాం, మళ్ళీ ఇంకోసారి షిఫ్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇంకోసారి లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ వెరీ క్లమ్జీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో now according to this operation, okay, 10 shift with 3 times మనం లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం. ఓకే, now 10 times 2 power 3 according to this question, this one.
So 10 times 2 power 3 means 10 times 8, right? So it is giving the value of 80. The same result came here. Okay, okay, I'm deleting this thing. Now let me go for this operation. 10 is right shift by 1 unit. What the meaning of right shift by 1 unit? What is the binary for 10? 0 0 0 0 and 1 0 1 0. Okay, now right shift చేస్తున్నప్పుడు మనం bits ని right shift చేయాలి. Let me take this out 0. Now this will came 1 here. Okay, this will come here. This will come 1 here. Okay, this will be 0 and this will be 0 and this will be 0 and this will be 0. What about this location? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 0నే అసైన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది 0 0 0 1 0 1 1 0 1 అంటే మనకు ఆల్రెడీ మనం చూసాం. 101 అంటే వాల్యూ ఈజ్ 5. అంటే మనం రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే ఒక్కసారి రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే మనకి 10 if the given is like this. Okay, n, take n. 10 right shift by n times right shift చేస్తే మనకి 10 is dividing by 2. It is giving 5. Okay, understand? This is very easy, but this is very clumsy for calculating. 10 right shift by n units means it is 10 by 2. 2 power n, sorry, 10 by 2 power n. So for example, if I take 10 for right shift by 3 units, then 10 by 2 power 3. What is 10 by 2 power 3? 10 by 2 power 3 is 10 by 8. What the value will come here? Run this code for this operation. It is giving 1. What it is giving? Where is it? Yeah. What is this? 10 right shift by n units means take 10 value and divide with 2 power n. Okay, so it is giving you the value is 4. Let me do this with the value will be changed. 2 power 3 means 80. So you will take let me take this value as 800. Okay, so 800 ని నేను 3 times రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నా. సో అప్పుడు మనకి 100 అనేది వాల్యూ వచ్చింది. లెట్ మీ టేక్ 100. సో ఏంటి ఇక్కడ వాల్యూ దిస్ ఇస్ 800, రైట్? 800 for right shift by 3 units. So 800 divided by 2 power n. 800 divided by 2 power n value is 3. So 800 divided by 2 power 3 is 8. So it is giving the value as 100. What is this? Is the quotient. It is saving quotient. Okay. Similarly, 10 right shift by 3 units means 10 divided by 2 power 3. What do you mean by this? 10 divided by 8. 8 1s are 8. It is storing the value as 1. Quotient ni manaki తీసుకోవాలి. Okay. Let me check with that value 10. So run చేసినప్పుడు మనకి 1 value వచ్చింది. So remember this. Otherwise write down in your notes. Left shift operation means, okay, for example, x value is right shift, left shift kada. Let me take it as
x left shift by n units. This means x should be divided multiplication, not division. So x multiply x should be multiplied with 2 power n. This is the result for left shift operation. What about right shift operation? If x is some number which is for right shift by n units, means the result is quotient. Okay, result is quotient of x divided by 2 power n. Remember this. Right shift operation division, left shift operation means multiplication. Okay, so note down these things. It will be very useful when you are calculating the values. Okay, now you will shift for next case of assignment operators. It is very easy. Assignment operations, x equal to 10, this is by default, we know that. And ikkada x equal to 10 ante x value lo x equal to x lo em untundi 10 value untundi. What about this thing? X plus equal to 10 ante meaning entante x equal to x plus 10. Okay, దీని మీనింగ్ ఈ వాల్యూ అనేది x లో ఉన్న వాల్యూతో ఎడిషన్ చేసి అదే వాల్యూ మళ్ళీ x లో స్టోర్ చేయమని మీనింగ్. ఓకే, x లో ఉన్న వాల్యూ 10 తోనే యాడ్ చేసి ఆ వాల్యూని అగైన్ x లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్. And x equal to let me delete this. X multiplication which is equal to 8 అన్నాం అనుకోండి. దిస్ మీనింగ్ ఏంటంటే x ఈక్వల్ టు x టైమ్స్ 8. ఓకే, ఇది మల్టిప్లికేషన్ చేసి రిజల్ట్ అనేది అగైన్ ఆ వేరియబుల్ స్టోర్ చేస్తున్నాం, x అనే వేరియబుల్. ఓకే, so you can play with the operators, assignment operators, what we have seen previously, arithmetic operators. So combine with these things, assignment operators. Okay, and the next is this ternary operators. Let me take about this ternary operators. What is this ternary operators are? Single line execution. Okay, single line lo manaki if else condition అనేది రాయడం జరుగుతుంది. Okay, so let me take x equal to 5 if 5 less than 6, else 6. Simple English. Okay, x equal to assign చేస్తున్నా 5 ఎప్పుడంటే if 5 less than 6. Okay, else 6. What is the meaning of this thing? Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే okay, let me tell this thing. X equal to true and this is condition. Okay, ఒక కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే else the false value is written. This is true and this is condition, this is else, this is false. Okay, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, if 5 is less than 6, the true value అనేది x లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఫాల్స్ వాల్యూ అంటే ఎల్స్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే 6 వాల్యూ అనేది మనకి x లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, కండిషన్ ట్రూ అయితే ఓకే, ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ 5 వాల్యూ అనేది x లో స్టోర్ అవుతుంది. 5 less than 6, the condition is true, then 5x లో 5 వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే, and next y is equal to 5 if 5 is greater than 6, else it is 6. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, y equal to 5 if condition is true, 5 is greater than 6 అయితే అప్పుడు మాత్రమే ఈ వాల్యూ అనేది బయటకు వెళ్తుంది. బట్ ఈ కేసులో ఫాల్స్ అయింది.
ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ కండిషన్. 5 అనేది గ్రేటర్ దెన్ 6 కాదు. అప్పుడు ఏంటి? ఎల్స్ వాల్యూ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ ఇస్ that is going to be value of 5. Then y equal to 6. Then print x comma y అన్నప్పుడు నాకు x వాల్యూ అండ్ y వాల్యూ అనేవి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, దీన్ని టెర్నరీ ఆపరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో ఇది ఓన్లీ ఇన్ సింగిల్ లైన్ రాస్తున్నాం. ఒకవేళ మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సేమ్ ఆపరేషన్ నేను ఇఫ్ ఎల్స్లో రాస్తే, ఓకే, ఇఫ్ కండిషన్, ఇఫ్ 5 less than 6 in Python only, if 5 less than 6, okay, then assign the value x equal to 5, okay, and else x equal to 6. So this is the actual if condition. దీన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టెర్నరీ ఆపరేషన్లో ఒకే లైన్లో రాస్తున్నాం. ఓకే, సో x వాల్యూ if condition is true, x equal to 5. If condition is false, then x equal to 6, this case. Okay, and next is identity operators. What is this identity operators? Identity operators అనేవి address ని, okay, address, let me take address ని చెక్ చేస్తాయి సేమ్ ఉన్నాయా లేవా అని. ఓకే, let me take a equal to 20 and b equal to 20 and c equal to 10. మీకు వాల్యూస్ ని చెక్ చేయదు ఇది. ఓకే, అడ్రస్ ని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ ద అడ్రస్? ఓకే, ఎలా అడ్రస్ ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? యూజింగ్ ఫంక్షన్, సమ్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ప్రీవియస్లీ. ఓకే, సో మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఒక ఫంక్షన్ చూస్తాం, ఐడి ఫంక్షన్. యూజింగ్ ఐడి ఫంక్షన్ వీ కెన్ సీ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్ వేర్ దిస్ వాల్యూస్ ఆర్ స్టోర్డ్. ఓకే, మన ఈ 20 ఎక్కడ స్టోర్ అయ్యాయి అనేది తెలుసుకోవాలంటే యూజింగ్ ఐడి ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ అండ్ ఈజ్ నాట్? ఓకే, లెట్ మీ టేక్. సో ఇక్కడ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ 2 things ఆర్ దేర్. ఈజ్ వన్ థింగ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ వన్ థింగ్. ఈ 2 ఆపరేటర్స్ కూడా ఏం చేస్తాయంటే అడ్రస్ని చెక్ చేస్తాయి. ఇఫ్ ద బోత్ అడ్రసెస్ ఆర్ సేమ్, then it will print true, otherwise it will print false. Okay, so let me run this code. Okay, already it was run. Okay, now what is this thing? Print a is b అన్నాడు అంటే a and b అనేవి సేమ్ అడ్రస్ లొకేషన్స్ లో ఉంటే, a b సేమ్ అడ్రస్ లొకేషన్ అయితే it will print true. ఒకవేళ డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అడ్రసెస్ అయితే it will print false. Is operator. Okay, so let me check with the address. Okay, మనం అడ్రస్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో print the function is id function using a value. Let me delete this thing actually now. Okay, now print id of b value and okay, print the function which is the function id of c value. Okay, so run చేసేద్దాం దీన్ని. look at this ఇక్కడ ఏంటి? we take, this is some memory location. Okay, this is a and 20, and c, this is c some 10 value. So now this is, we know that. Okay, you don't worry about this. Now look at this address, id of a అన్నప్పుడు 9466699942528996. okay, id of b both are same means ఒకసారి మనం ఒక వాల్యూ ఆల్రెడీ మెమరీ లొకేషన్లో ఉంటే అదే మెమరీ లొకేషన్ ఈ వేరియబుల్స్కి అసైన్ అవుతుంది.
సో ఈ మెమరీ లొకేషన్ ఏంటి, లాస్ట్ వాల్యూస్ తీసుకుంటారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ వాల్యూ లాస్ట్లీ 896, ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలో ఉన్న వాల్యూ, మనం ఏలోకి అసైన్ చేసిన వాల్యూ బిలోకి అసైన్ చేసిన వాల్యూ అనేది సేమ్ మెమరీ లొకేషన్లో ఉంది. 20 అనేది ఒకటే మెమరీ లొకేషన్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ 896 అండ్ 826. సో వీటిని మాత్రమే చెక్ చేస్తుంది, ఒక వాల్యూస్ని చెక్ చేయట్లేదు. ఇది 20 ఈక్వల్ టు 20 అని చెక్ చేయట్లేదు. అడ్రస్, ఓకే, దిస్ వాల్యూస్, ఐడి వాల్యూస్, ఈ వాల్యూస్ని చెక్ చేసి అవి సేమ్ ఉంటే మనకి ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో దే బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి మనకి ట్రూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. అండ్ బి వాల్యూ చూడండి, ప్రింట్ ఐడి ఆఫ్ సి అన్నప్పుడు సమ్ మెమరీ లొకేషన్ లాస్ట్లీ 576, లెట్ మీ టేక్ సమ్ 576, ఇది వేరే లొకేషన్లో స్టోర్ అయింది. దీని ఐడి ఈజ్ డిఫరెంట్, దీని ఐడి ఈజ్ డిఫరెంట్, ఈ మెమరీ లొకేషన్ డిఫరెంట్, ఈ మెమరీ లొకేషన్ డిఫరెంట్. సో ఈజ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, సేమ్ అయితే ట్రూ, బట్ సేమ్ కాకపోతే ఫాల్స్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ లాస్ట్ ప్రింట్ ఏ ఈజ్ సి అన్నప్పుడు మనకి ఫాల్స్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, లైక్ దిస్. ఓకే, ఓకే. నౌ is not, one thing is not, same thing. Let me take a value is 20 and let me take b also 20. Now c value is what is c value, c value is 20. Okay, let me remove this. A, b value is 10, a and c values are 20 20. Okay, now print a is not b. Okay, a is not b, this is a and b, a and c 20 20, which will be stored in same memory location. Let me take some id 245, here it is different location 396. Now a is not b. Okay, memory locations are not equal, then it will print true. నాట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఈజ్ నాట్ అంటున్నాం కాబట్టి డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్ ఉంటే ట్రూ. ఏ ఈజ్ నాట్ సి, నాట్ సి అంటే ఏ ఈజ్ నాట్ సి, బట్ ఏ అండ్ సి ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ మెమరీ లొకేషన్. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఫాల్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. మనం ఏమో రాంగ్ అని చెప్తున్నాం, బట్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. ఏ ఈజ్ నాట్ సి, అవి రెండు కూడా సేమ్ మెమరీ లొకేషన్లో లేవు అంటుంది, బట్ కండిషన్ ఏంటి, అవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్. Okay, so let us check the IDs, what is the memory location for this case. Okay, now print same as this thing, id of a. Okay, now print id of b, and the last one is print id of c, memory locations. Look at these memory locations. This thing, ఇవి రెండు కూడా సేమ్, id of a and id of c, but id of b is different. So a is not b, a is not b, right? So that's why it is printed true. And print a is not c, a is not c, 896 18 both are same, but we are saying that a is not c, so this will be printed as false. Okay, and the last operators is membership operators. What is membership operators is, ఈ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అనేవి చెక్ చేస్తాయి ఒక వాల్యూని ఇంకో కండిషన్,
ఎక్కడైనా ఉందా లేదా అని చెక్ చేయాలంటే మనం ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ అనేది కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో let me take some string k equal to this is master python అని ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఒక వేరియబుల్కి అసైన్ చేశాను. కొటేషన్స్లో ఉంటే అవి స్ట్రింగ్స్. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో క్యారెక్టర్స్ అనేవి కంటిన్యూయస్ మేనర్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మాస్టర్ పైథాన్, ఇది ఒక స్ట్రింగ్, ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేసాం కేలో. సో ఆ స్ట్రింగ్లో ఒక క్యారెక్టర్, అదే ఒక స్ట్రింగ్ ఉందో లేదో చెక్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్, ఓకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దిస్ అనేది ఈ స్ట్రింగ్లో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలి. దిస్ ఇన్ కే, ఓకే దిస్ ఇన్ కే అన్నప్పుడు ఇన్ అనే కీవర్డ్, ఓకే ఇన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే దిస్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్. సో ఈ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కే అంటే ఆ వేరియబుల్లో అసైన్ చేసినటువంటి స్ట్రింగ్లో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ దిస్ అనేది ఉందో లేదో చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ ఈ దిస్ అనేది ఇచ్చిన స్ట్రింగ్లో ఉంటే మనకి ట్రూ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ లేకపోతే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఉంటే ట్రూ, లేకపోతే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థింగ్, నాట్ ఇన్ ఏం చేస్తుందంటే పైథాన్ ఈ స్ట్రింగ్ని చెక్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉంది పైథాన్, బట్ ఇక్కడ ఉన్న పైథాన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై ఉంది, ఇక్కడ స్మాల్ వై ఉంది. అబ్జర్వ్ దట్. సో దిస్ పైథాన్ ఇస్ నాట్ ఇన్ కే, లేదు కాబట్టి నాట్ ఇన్ కే, పైథాన్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ కే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ట్రూ. ఒక న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లోనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇఫ్ పైథాన్ ఒకవేళ ఉంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ వాట్, ఫాల్స్. లెట్ us చెక్ దట్ వన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను రన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, మనకి ట్రూ ప్రింట్ అయింది, బికాస్ దిస్ అనేది దీంట్లో ఉంది ఇన్ కే, సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ యాజ్ ట్రూ. అండ్ పైథాన్ అనేది దాంట్లో లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ప్రింటెడ్ యాజ్ ట్రూ. నాట్ ఇన్ కే కాబట్టి ట్రూ. ఒకవేళ నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాను స్మాల్ వై, లెట్ మీ రన్ దిస్. సో ఏమైంది, ఇక్కడ ఫాల్స్ ప్రింట్ అయింది. ఇంకా పైథాన్ ఇక్కడ లేదంటున్నావు, బట్ ఇక్కడ ఉంది. వీఆర్ సేయింగ్ దట్ పైథాన్ నాట్ ఇన్ కే అని చెప్తున్నాం, లేదని చెప్తున్నాం, బట్ పైథాన్ అనేది ఉంది కాబట్టి మనం రాంగ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, so this is all about operators. So next class lo I think data types చెప్తాం అనుకుంటున్నా. So this is all about Python operators. Okay, so thank you for listening. If you like the class, please subscribe and share, and we will see in the next class. Thank you and bye bye. I will stop now.